we are doing progress in our subject. So we are moving forward and forward in our ecosystem ecology study. Up till we have discussed many concepts and many points, many information with respect to the ecosystem study. Starting from the build-up of ecosystem, we have reached up to the types of ecosystem which they have included in our syllabus, that is ecosystem diversity. And as I would like to show one photograph to you. Give me a second. So here I would highlight your syllabus for reference purpose, for my and for your better understanding of subject. We always refer to the syllabus. So here we have reached up to the what I am talking, that ecosystem diversity. Okay, so many points we have covered up till. So make sure that you are on the track, that this much portion we have covered it. Yes. So many points we have discussed and we have reached up the ecosystem diversity, definition, major ecosystem types of the world. So we have seen the definition, which is very easy. So can anyone tell me here what is ecosystem diversity? Can anyone of you, in few words, different ecosystem, okay, different composition of ecosystem, different differences in ecosystem. Okay, very nice. Community. Okay, Torna Tube, very good. So you must include the word species, but don't forget to add the community point. The community word is very essential when you talk about ecosystem, because after all, the community group is nothing but the ecosystem. No doubt, different species comes together to build community. But when you talk about ecosystem diversity, you have to mention we are talking about group of different communities. So we have seen our syllabus. We are talking about ecosystem diversity, in which I have shown you this chart where it is very beautifully explained that the ecosystems are classified in two different major broad categories: naturally created ecosystem and man-made created ecosystem. In naturally created ecosystem, we have four different types of ecosystem: forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem, and aquatic ecosystem. And in artificial ecosystem, we have agro ecosystem, which is agriculture point of view, and urban ecosystem means the gardens or plants which we plant in our city for beautification purpose. Okay, we have discussed here in this point about the forest ecosystem. We are talking now about grassland ecosystem. So what I am highlighting here is that in natural ecosystems we have talked about the forest ecosystem in previous lecture. In that lecture we have discussed the different types of forest ecosystem. On the basis of forest ecosystem study, we started on the basis of location. Manisha, very good. Location, Divya, Sejal, Sakshi, very good, very good. I am proud of you. The location on earth will express the differences in different forest on this planet, because ultimately the location on earth will face different conditions. If the forest is present around the equator म्हणजे विषुववृत्त, between the tropical regions, ट्रॉपिकल दोन ट्रॉपिकल रिजन आहे, त्याच्यामध्ये इक्वेटर आहे. आता आपल्या याच्यावरती खूप चर्चा झालेली आहे. आय विल नॉट ड्रॉ दॅट अर्थ वन्स अगेन, because it is very tedious task to draw the earth on the mobile phone with the finger, where we don't know where that finger will go. So it's okay, the location of forest on the earth will express the differences in different forest. Likewise, we have seen different forests such as tropical forest, temperate forest, boreal forest, alpine forest, some people call it as tundra forest. So these types of forests ecosystem we have discussed. We have seen the plants which occur in those forests will show the morphological differences, such as the leaf area, how much the forest area covers on total land area on the planet. आपण ते सगळ्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत.
Now we are moving to the another type of ecosystem, which is the grassland ecosystem. I will show the one beautiful photograph. This is the picture of grassland ecosystem. So पोरं म्हणतील काय दाखवलं, गवत दाखवलं, काय याच्यात सर? So let me remind you, the grassland ecosystems are one of the most important ecosystem on this planet, which cover 25% land area on the planet Earth. 25% एरिया पृथ्वीचा, 25% एरिया अर्थचा कव्हर केलेला आहे ग्रासलँडने. So the grassland ecosystem is visible in different location on earth, no doubt, but there are two types of grassland ecosystems which are very famous, and you should know as SYBSc student the name of these grassland ecosystem. First of all, in Africa, in South Africa, the savanna name grassland is very famous, savanna, SAVANA. And in America, prairies, PRIRIAS, prairies म्हणून काहीतरी नाव आहे, PRAIRIES, prairies असं स्पेलिंग आहे त्याचं. Savanna in Africa, prairies in America are very famous grassland ecosystem. In India, if you talk, you should feel proud. In India, in Maharashtra, in मेळघाट, मेळघाटचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल. It is near to the Amravati district. Melghat sanctuary, or the area where wild animals are living in buffer zone, in core zone, where you will find the people who are working on wildlife preservation or biodiversity conservation are focusing on the grassland ecosystem development. डोक्यावरून गेला असेल मी काय बोललो तुमच्या, मराठी सांगतो मी तुम्हाला. बायोडायव्हर्सिटी जर प्रोटेक्ट करायची असेल तर ग्रासलँड इकोसिस्टीमला पर्याय नाही, हे लोकांनी ओळखून घेतलेलं आहे. फॉर दॅट, फॉर एक्झाम्पल, इन मेळघाट, मेळघाटचं अभयारण्य लेक्चर झाल्यानंतर गुगलमध्ये सर्च करा मेळघाट काय. मेळघाट म्हणजे घाटांचा मेळ आहे. मेळ म्हणजे खूप सारे घाट एकत्र आलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये वाघ प्रिझर्व केलेले आहेत. वाघाचं ठिकाण कुठं आहे महाराष्ट्रात, तर मेळघाटला आहे. तर तसं तुम्ही ताडोबाचं ऐकलं असेल, लाईक दॅट मेळघाट आपल्या महाराष्ट्रामध्ये. वाय आय एम टॉकिंग अबाउट मेळघाट हिअर, बिकॉज द मेळघाट इज ब्युटिफुल एक्झाम्पल इन इंडिया ऑफ ग्रासलँड इकोसिस्टीम प्रिझर्वेशन. ग्रासलँड इकोसिस्टीम इतकी महत्वाची आहे की याच्यावरती बाकीच्या सगळ्या इकोसिस्टीम डिपेंडंट आहे, असं त्या सायंटिस्ट लोकांचं मत आहे, आणि दॅट इज ट्रू. सो इन ऑल ओव्हर द वर्ल्ड सवाना अँड प्रायरीज, and in India मेळघाटचं एक्झाम्पल तुम्ही लक्षात ठेवायचे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग हिअर. 25% ऑफ लँड एरिया ऑन द प्लॅनेट इज कव्हर्डेड बाय दिस ग्रासलँड इकोसिस्टीम. तुम्ही जर आफ्रिकेच्या सवाना प्रदेशात गेले तर तुमचं, जसं आपण समुद्र पाहतो जिकडे बघू तिकडे पाणी, तसं सवाना प्रदेशात जिकडे बघू तिकडे गवत, बाकी काय नाही. These grasslands are house of many animals. Most birds are laying their eggs in these grasslands. Many animals are dependent for food on these grasslands. Many animals make their house or home in this grassland. हाऊस बांधतात म्हणजे पिलर टाकून आपल्यासारखं स्लॅबची घरं नाही टाकत. ते ग्रासलँडचा एरिया ते आपला एक घर समजतात. एखाद्या ग्रासलँड मध्ये एखादा तुम्हाला झाड दिसेल, पण जनरली ग्रासलँड इज थिंग्स विच इन्क्लुड्स द ग्रासेस. इम्पॉर्टंटली मेजॉरिटीली ग्रासेस तिथं बघायला भेटतात. So I am talking about the importance of grassland ecosystem. Just remember that grassland includes the plants which are growing below to the 1 meter. 1 मीटरच्या आसपास ते तुम्हाला वाढलेले बघायला भेटते. Okay, if you can include the shrubs, no problem, fine. काहीही प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही श्रब कन्सिडर केले तरी चालेल. You can include small shrub in that, no problem. But majoritarily, remember, grasses are present in such areas. So the grassland ecosystem information introductory I have provided you. If anybody have any doubt, feel free to comment. So we are moving
in grassland ecosystem, the detail of grassland ecosystem with respect to the types of grassland ecosystem. Types, प्रकार कुठले कुठले grassland ecosystem चे. The grassland ecosystem types are distributed on the basis of their occurrence and their establishment. तर तुम्ही म्हणसान काय म्हणताय सर, आमच्या डोक्यात घुसत नाही. ऑकरन्स आणि एस्टॅब्लिशमेंट म्हणजे काय? तसं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरन्स ऑफ ग्रास इन पर्टिक्युलर एरिया, ऑकरन्सच्या बेसिसवरती ग्रासलँडचे प्रकार पडलेले. तुम्ही जनरली आय वुड रिक्वेस्ट यू टू राईट इन युअर नोटबुक ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरन्स ऑफ ग्रास इन पर्टिक्युलर एरिया. त्याच्यावरती 2 प्रकार पडलेले आहेत. ऑकरन्स म्हणजे काय? तर पहिला प्रकार आहे प्रायमरी सक्सेशन आणि दुसरा आहे सेकंडरी सक्सेशन. सो नेक्स्ट लेक्चर आय वुड प्रेफर ग्रीन बोर्ड. मी त्याच्यामध्ये डिस्टिंक्शन करून सांगेल तुम्हाला समरी म्हणून. इथं तुम्हाला समजून घ्यायचंय की ग्रासलँड इकोसिस्टीम मध्ये तुम्हाला 2 प्रकारच्या ग्रासलँड इकोसिस्टीम आहे. त्यातला पहिला प्रकार सांगतोय ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरन्स. ऑकरन्स मध्ये परत 2 प्रकार पडलेले आहेत. कुठले कुठले? प्रायमरी सक्सेशन आणि सेकंडरी सक्सेशन. सो व्हॉट इज प्रायमरी सक्सेशन? प्रायमरी सक्सेशन मीन्स when some area where barren rocks are present, barren rock असेल किंवा aquatic bodies असतील किंवा पाणी असेल, but no any other plant has been grown on that area yet. समजा एखाद्या ठिकाणी अजून कुठलं झाड उगवलेलं नाहीये, एखादी पाण्याची जागा असेल किंवा खडक असेल, त्या ठिकाणी कुठलंही झाड उगवलेलं नाही. त्या ठिकाणी जर सगळ्यात पहिल्यांदा गवत वाढलं, ग्रासलँड वाढलं, दॅट विल बी कन्सिडर्ड ॲज प्रायमरी सक्सेशन ऑफ दॅट ग्रासलँड इकोसिस्टीम. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑकरन्स ऑफ ग्रासलँड. In primary succession, you will find there are 2 words, hydrosear and xerosear. Hydro, S-E-R-E, sear, and xerosear. Hydrosear means what? Whenever grassland occurs near to the water body, पाण्याच्या जवळ वाढत असेल तर हायड्रोसियर म्हणायचे. And xerosear means in complete absence of water when grassland try to develop. ग्रासलँड सगळ्यात पहिल्यांदा त्या ठिकाणी सुरुवात करून दिली वाढायची, तर ते प्रायमरी सक्सेशन आहे. त्याच्यामध्ये हायड्रोसियर, झिरोसियर असं तुम्हाला बघायला भेटेल. पाणी असेल तर हायड्रोसियर, नसेल तर झिरोसियर. हे झालं प्रायमरी सक्सेशन. इन सेकंडरी सक्सेशन, वेन यू फाइंड इन पर्टिक्युलर एरिया नो ग्रासेस, ओनली ट्रीज आर प्रेझेंट ड्यू टू फॉरेस्ट फायर और ड्यू टू एक्सटेन्सिव्ह कटिंग ऑफ दॅट ट्रीज, किंवा दुसरं काय घटना घडली, त्या ठिकाणी नंतर जर गवत वाढायला लागलं, सुरुवातीला देअर वेअर ट्रीज, बट ड्यू टू सम ऍक्टिव्हिटी, ह्युमन ऍक्टिव्हिटी असेल किंवा नॅचरल ऍक्टिव्हिटी असेल, नंतर जर तिथं गवत वाढायला लागलं, नंतर जर ग्रासलँड डेव्हलप व्हायला लागलं, तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार? सेकंडरी सक्सेशन ऑफ ग्रासलँड इकोसिस्टम डेव्हलपमेंट. हिअर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑकरन्स ऑफ ग्रासलँडच्या बेसिसवरती 2 प्रकार, प्रायमरी आणि सेकंडरी. प्रायमरी मध्ये हायड्रोसियर आणि झिरोसियर सांगितले तुम्हाला. सेकंडरी मध्ये हायड्रोसियर, झिरोसियर बोललेलो नाही मी. त्याच्यामध्ये फक्त ग्रासलँड तयार होतं, नंतर त्याच्या आधी कुठले तरी वेगळे प्लांट असतील. तर आता मला सांगा की तुमच्या लक्षात आलंय का की व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू हिअर? परत सांगतो मी तुम्हाला, ऐका. वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी. इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी मध्ये नॅचरल इकोसिस्टीम आणि आर्टिफिशियल इकोसिस्टीम्स आर देअर. In natural ecosystem we have forest, grassland, desert आणि wetland म्हणजे aquatic ecosystem. So we have completed forest ecosystem. We are talking about grassland ecosystem. In that grassland ecosystem, I have told you introductory point, how much area it covered, where it occurs, महत्वाची नावं त्यांची, जगात काय आहेत, महाराष्ट्रात कुठे आहे, संपला विषय. त्याचं काय लक्षात ठेवायला काय अवघड नाही ते. आता आपण बोलतो की टाइप्स ऑफ ग्रासलँड इकोसिस्टीम. तर 2 मेजर टाइप आहेत, ए आणि बी. ए काय आहे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरन्स. पहिल्या टाइप बद्दल बोलू आपण. ऑकरन्स मध्ये तुम्हाला 2 सब टाइप भेटतात, 1 आणि 2. कुठलं? प्रायमरी आणि सेकंडरी. प्रायमरी सक्सेशन आणि सेकंडरी सक्सेशन. सक्सेशन कॅटेगरी मधले 2 प्रकार आहेत. प्रायमरी सक्सेशन मध्ये काय होतं? एखाद्या एरियात कुठलंच प्लांट वाढलेलं नाही अजून. येस, अक्षय गायकवाड. प्रायमरी सक्सेशन मध्ये कुठलंच प्लांट वाढलेलं नाही अजून. तिथं ग्रासने सुरुवात केली, पायोनियर म्हणू आपण त्याला, ग्रासने सुरुवात केली तिथं.
तर त्या ग्रासला प्रायमरी सक्सेशन मध्ये तुम्ही इन्क्लूड करू शकता. तर जर पाण्याजवळ जर सुरुवात करून दिली ग्रासनी तर हायड्रोसियर, हायड्रोफाईट नाही म्हणत, हायड्रोसियर, आणि बिन पाण्याच्या ठिकाणी म्हणजे खडक असेल एखादा तिथं 0 सियर म्हणायचं. आणि सेकंडरी सक्सेशन मध्ये काय असतंय की एखाद्या ठिकाणी गवत नाही आला अजून, बाकीची झाडं वाढलेली आहेत, पण ती झाडं कोणतरी कापली, हत्तीने ढकलली, किंवा तिथं अजून जाळ लागला, मराठीत त्याला काय म्हणतात, वनवा लागला, शब्द आठवत नव्हता मला. नो ग्रासेस ओनली ट्रीज सुरुवातीला, पण नंतर ग्रास तिथं वाढायला लागले संधीचा फायदा घेऊन, तिथं झाडं नाही राहिली आता. बरं तुम्ही म्हणसाल की मग सेकंडरी सक्सेशन मध्ये आधी ग्रास का नव्हते सर? हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे, ऑब्वियस क्वेश्चन आहे. सो वाय इन सेकंडरी सक्सेशन ग्रासेस वेअर absent बट लॅटर ग्रासेस स्टार्ट टू ग्रो? तर त्याच्या मागे पाठीमाग एक फिजिओलॉजिकल कन्सेप्ट आहे, दॅट इज म्हणतात ॲलोलोपॅथी. ॲलोलोपॅथी म्हणजे या झाडांमध्ये एक गुणवैशिष्ट्य आहे, मोठी झाडं कंटिन्युअस फिनॉलिक कंपाऊंड स्प्रे करत असतात जमिनीवरती कंटिन्यू. हे चिंचेचं झाड सगळ्यात त्याच्यामध्ये फेमस, एक नंबरला चिंचेचं झाड आहे. चिंचेच्या झाडाखाली तुम्हाला कधी गवत सापडणार नाही. काय करतात ते, त्यांच्या लिव्ज मधून कंटिन्यू फिनॉलिक कंपाऊंड खाली टाकत असतात. व्हेनेवर दिस फिनॉलिक कंपाऊंड लँड अपॉन द ग्रास, गवत जळून जातं. दॅट इज ॲलोलोपॅथी, म्हणजे आपल्या सारख्यांना मारणे, ॲलोलोपॅथी म्हणतात त्याला. तर आपल्या सारख्यांना खाणे, त्याला कॅनॅबॅलिझम म्हणतात. तुम्ही जर एखाद्या माणसाला खाल्लं तर कॅनॅबॅलिझम आहे. पण एखाद्या झाड दुसऱ्या झाडाला खात नाही, ते फक्त मारते. कसं मारते, तर ते शावर करते वरून, काहीतरी कंटिन्यू पडत असतं त्याच्यातून फेनोलिक कंपाऊंड, दॅट दीज आर सेकंडरी मेटाबोलाइट्स. बट ठीक आहे, अवघडत नाही जायचं आपल्याला. मग हे झाड जर पडलं, चिंचेचं झाड, हत्ती जनरली झाडं पाडतात जंगलातली, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फेनॉमेनॉन, तुम्हाला नंतर MSc ला शिकायला भेटेल. किंवा काहीतरी भूकंप झाला, किंवा त्याला आग लागली, त्या एरियाला झाडं जळाली, तर मग त्या संधीचा फायदा घेऊन सेकंडरी सक्सेशन मध्ये ग्रास विल डेव्हलप or occur in that area, that is secondary succession. We are talking about occurrence. ओके, हा झाला पहिला टाईप ग्रासलँड इकोसिस्टीम मधला. दुसरा जो टाईप जो आपला इकोसिस्टीमचा, कुठला टाईप? एस्टॅब्लिशमेंट म्हणा तुम्ही किंवा बिल्डअप म्हणा, त्याच्यामध्ये 3 प्रकार पडलेले आहेत, नॅचरल, सेमी नॅचरल आणि आर्टिफिशियल. आता मग हे काय नॅचरल, सेमी नॅचरल, आर्टिफिशियल? इफ दॅट ग्रासलँड ऑकर्ड नॅचरली, कोणी जाऊन तिथं बी नाही टाकलं, कोणी तिथं काही प्रयत्न केलेला नाही माणसाने त्यासाठी, दॅट विल बी द नॅचरल ग्रासलँड टाईप ऑफ इकोसिस्टीम. सावाना प्रदेश आहेत, तुम्ही बघितलं सावाना डिस्कव्हरीवरती तुम्ही शब्द ऐकला असेल, सावाना प्रदेश, जिथं सिंह राहतात जास्त. तुम्हाला आफ्रिकेच्या जंगलामध्ये सिंह असा झाडांमध्ये नाही दिसणार, गवतामध्येच असतो तो, गवतासारखा रंग पण त्याच्या बॉडीचा झालेला आहे. तर हे सावाना प्रदेश, तिथं भरपूर गवत आहे, तिथं कोणी गेलं नाही की चला आपण तिथं JCB घेऊन जाऊन गवत लावू. दॅट इज नॅचरल टाईप ऑफ ऑकरन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ग्रासलँड. सेमी नॅचरल मध्ये काय होतं, तर ग्रासलँड इज प्रेझेंट देअर, बट सम ह्युमन ऍक्टिव्हिटी इज रिक्वायर्ड, सम थोड्या प्रमाणात. सेमी म्हणले ना त्याला, सेमी नॅचरल. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दॅट ग्रासलँड इकोसिस्टीम in particular area, if human are operating somehow, that will be somehow म्हणजे थोड्या प्रमाणात, that will be the semi natural type of grassland ecosystem. आणि शेवटचा प्रकार आहे ऑकरन्स मधला, that is artificial grassland. artificial grassland म्हणजे माणसाने तयार केलेले ग्रासलँड, जिथं काहीच नव्हतं तिथं माणसाने गवत घेऊन गेलाय स्वतः आणि स्वतः लावलेले आहेत. स्वतः ग्रासलँड मेळघाट मध्ये माणसाने, सायंटिस्ट लोकांनी ग्रासलँड तयार केलेले आहेत. मेळघाट मधलं एक्झाम्पल मॅनमेड, मेळघाट मधलं एक्झाम्पल सेमी नॅचरल आणि आर्टिफिशियल मध्ये येत. ओके, हे गार्डन मध्ये तुम्ही जे लॉन टाकता ते खूप छोटे आहे का नाही, तुम्ही फक्त शोभेची वस्तू म्हणून बनवता ते, पण ते ग्रासलँड छोटं नसतं कधी, ग्रासलँड खूप मोठं असतं. म्हणजे तुम्ही जर पळत सुटले तर तुम्ही एक तास पळत राहाल त्या गवतामधून, एवढं मोठं असते. तुमच्या लक्षात आलं असेल तुम्हाला काय म्हणायचं. हे सगळ्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी आहेत. जंगल छोटं नसतं, मोठं असतं. छोटं जंगलाला रान म्हणतो आपण. तर आपल्याला फक्त लक्षात ठेवायचंय की ग्रासलँड इकोसिस्टीम मध्ये इंट्रोडक्शन पॉइंट, त्यानंतर त्याचे प्रकार 2 मेजर टाईप पडलेले आहेत ऑन द बेसिस ऑफ देअर एस्टॅब्लिशमेंट किंवा सक्सेशन. ग्रासलँड इकोसिस्टीम अजून पूर्ण नाही झाली, त्याच्यामध्ये एक पॉइंट राहिलेला आहे, कंट्रोलिंग ऑफ ग्रासलँड इकोसिस्टीम.
ग्रासलँड इकोसिस्टीम कंट्रोल करणारे फॅक्टर कुठले कुठले आहेत? तर ग्रासलँड इकोसिस्टीम मध्ये इंट्रोडक्शन आणि टाइप्स ऑफ ग्रासलँड इकोसिस्टीम आय हॅव टोल्ड यू. If anybody have doubt in type of grassland ecosystem, feel free to comment again. I will repeat. So we are talking about now. We are moving forward, where they have given the controlling of this grassland. The main controlling factor of these grasslands are the forest fire. Forest fire एक मेन कंट्रोलिंग फॅक्टर आहे आणि त्याच्यापेक्षा 10 पट मोठा फॅक्टर म्हणजे ग्रेझिंग ऑफ ग्रासलँड. आता मग अशी आपण काय म्हणलो होतं की ऑकरन्स ऑफ ग्रासलँड मध्ये किंवा एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ग्रासलँड मध्ये एस्टॅब्लिश मध्ये आपण नॅचरल, सेमी नॅचरल आणि आर्टिफिशियल म्हणलो होतं ना, बरोबर ना. तर आर्टिफिशियल ग्रासलँड हे जनरली माणूस का बनवतो, तर जनावरांना चरण्यासाठी जागा पाहिजे म्हणून. कुरण म्हणतात त्याला, पोळीतलं पुरण नाही, कुरण चरण्याची जागा हे माणसाने बनवलं खास प्राण्यांसाठी, तर त्याला म्हणायचं आर्टिफिशियल ग्रासलँड. तर हे कंट्रोलिंग फॅक्टर कुठले कुठले आहेत ग्रासलँडचे, तर पहिले फॉरेस्ट फायर, दुसरं आहे ग्रेझिंग ॲनिमल्स. ग्रेझिंग ॲनिमल कंट्रोल्स द ग्रासलँड. इफ यू हॅव इन पर्टिक्युलर एरिया मेनी हार्बिवोरस ॲनिमल्स, गोट, काव, बफेलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सांबार असेल किंवा डिफरंट टाइप्स ऑफ डिअर्स असतील, नील गाय म्हणून आपल्या इथं फेमस आहे. दीज ॲनिमल्स रनिंग आउट. दीज ॲनिमल्स कंट्रोल्स द ग्रासलँड ग्रोथ. कंट्रोल करतात म्हणजे काय करतात, ते लिमिट मध्ये ठेवतात, कारण की ते ग्रेझिंग ॲनिमल आहे, ते दिवसभर चरत असतात आणि त्याच्यामुळं ग्रासलँड एक प्रॉपर शेप मध्ये राहतं. जसं तुमच्या केसांचं एक्झाम्पल घ्या, ते कंट्रोल मध्ये कट केल्यानंतर राहतं, तसे ग्रासलँड कंट्रोलिंग फॅक्टर एक आहे फॉरेस्ट फायर आणि दुसरं आहे ग्रेझिंग ॲनिमल्स. So in this grassland ecosystem, I have tried to collect the information and I have tried to explain this information in ordered manner. After this grassland ecosystem, we are moving toward the desert ecosystem, which I will discuss in next lecture.